Hello friends, we are going to study today about the Stokes law. Stokes law in 1845, Stokes states this law, and this law is totally depends on the object falling through a viscous medium. Viscous medium, that is a fluid, is it? Now here the statement is like this: the viscous force Fv acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere, its velocity v through the fluid, and the coefficient of viscosity eta of the fluid. बघा हे स्टेटमेंट आहे आणि स्टेटमेंट काय की एखादा स्मॉल स्पेरिकल स्मॉल स्पेअर falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere r and its velocity v through the fluid and the coefficient of viscosity of the medium. Now here see, this is the ball, spherical or sphere, and these are the lines, flow lines. When the ball is inserted, जेव्हा बॉल आपण टाकणार तेव्हा viscous drag is acting, and that viscous force is directly proportional to eta, coefficient of viscosity, r, radius of this sphere, v is the velocity at which or the ball or the sphere attains, is it? And the constant of proportionality replaced by 6 pi. 6 pi is the value, this is the empirical value, and this empirical value comes out to be logic or any experiment, performing experiment and lot of, and they concluded that the constant of proportionality is 6 pi. So remember this, and this is the expression for viscous force acting on a spherical object moving through a viscous medium, and the formula can be derived by using the dimensional analysis. हा फॉर्म्युला आपण डायमेन्शनल ॲनालिसिस थ्रू प्रूव्ह करू शकतो. नाव सी, दिस इज द container or tube containing the water or liquid, and the ball is put inserted, म्हणजे याच्यामध्ये बॉल टाकायचा आणि तो बॉल सुरुवातीला आणि शेवटपर्यंत जे काही तो विस्कस फोर्स त्याच्यावरती ॲक्ट होतो, दॅट विस्कस फोर्स is directly proportional to coefficient of viscosity, radius of the sphere, and velocity, correct? And this is the just the photographs, that is nothing but clearly stated by the Stokes law. Okay, now this formula is very important, so remember. Now let us see what is terminal velocity. Terminal velocity is nothing but the velocity, that is the constant speed that a freely falling object eventually reaches when the resistance of the medium through which it is falling prevents further acceleration. म्हणजे ज्या वेळेला एखादा बॉल आपण स्टोक्स लॉ बघितला, त्या स्टोक्स लॉमध्ये जेव्हा आपण लिक्विडमध्ये एखादा स्पिअर टाकणार, बॉल टाकणार, स्टील बॉल असेल, तर तो ज्या व्हेलॉसिटीने, जी काही मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी तो अटेन करतो, कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी, त्याला टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणतात. दिस विल बी क्लिअर. दिस टर्मिनल व्हेलॉसिटी इज द मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी अटेन्ड बाय अन ऑब्जेक्ट ॲज इट फॉल्स थ्रू अ फ्लुइड. इट ऑकर्स when the sum of the drag force and the buoyancy is equal to the downward force of gravity acting on the object. What is buoyancy? Buoyancy is the force in the fluid which is acting in upward direction. Buoyancy, लाईफ बॉय बघितलंय, त्याच्यावरती लाईफ बॉय BUOY लिहिलेलं असतं, म्हणजे तरंगणे, तरंगणारा जो फोर्स आहे, म्हणजे त्याला जो काही फोर्स आपल्या होतो, कारण तो फ्लुइडवरून अपवर्ड डायरेक्शनला ॲक्ट होतो, त्याला बायन्सी फोर्स असं म्हणतात. मग ज्या वेळेला एखादा बॉल आपण टाकला आणि इफ इट इज हॅव्हिंग नो ॲक्सेलरेशन, मीन्स इट अटेन्स द कॉन्स्टंट velocity, and that is the maximum velocity, and that velocity is known as the terminal velocity. Just like see here,
this is a buoyancy force and this is a drag force. This the summation must be equal to the gravity weight of the object. Correct? A tube again is contain the liquid. Just like see here, this is the liquid container and this is spherical ball. If you draw inside this one, there is a point A, B given experimental viscous fluid इथं असेल तर बघा लक्ष द्या त्या बॉलकडे असं जाणार. क्लिअर? सो द बॉल इज अटेंड दॅट व्हेलॉसिटी, कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने चाललाय तो बघा, कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी, इट अटेंड कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी अँड दिस इज नोन ॲज द टर्मिनल व्हेलॉसिटी. त्या ज्या व्हेलॉसिटीने तो खाली जातोय त्या व्हेलॉसिटीला काय म्हणायचं? टर्मिनल व्हेलॉसिटी. इज इट राईट? नाव लेट अस डिराइव द इक्वेशन फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी. टर्मिनल व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन आपण कन्सिडर आपलं डिराइव करूया. बघा, हा थ्रस्ट एफ ई विस्कस फोर्स and mg gravitational force acting on this spherical ball having a radius small r, mass m and density rho of the ball and density of the medium म्हणजे ह्या लिक्विडची डेन्सिटी सिग्मा. आता डबल डेन्सिटी आल्यामुळं याला सिग्माने डिनोट केलेलं आहे. कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज इटा. So all these are the factor considering the expression of terminal velocity. To derive the terminal velocity we need this one, and here we are considering we are taking the sphere having a radius r. This is steel ball. M is the mass and density is the rho of the ball and density of the medium is sigma and coefficient of viscosity is eta. Now let us first विस्कस फोर्स डायरेक्टेड कुठं डायरेक्ट होते? अपवर्ड डायरेक्शनला. बरोबर, डायरेक्टेड अपवर्ड. इट्स मॅग्नेटिक गोज ऑन इन्क्रीजिंग विथ इन्क्रीज इन इट्स व्हेलॉसिटी. सेकंड इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ इट्स वेट एफ जी इज ॲक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बायन्सी फोर्स इन अपवर्ड अपथ्रस्ट त्याला म्हणतात किंवा बायन्सी फोर्स इज इट डायरेक्टेड अपवर्ड. सो दिस टोटल फोर्स ॲक्टिंग नेट डाउनवर्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन दिस वन इज इक्वल टू एफ जी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, कारण तो डाऊनवर्डला आहे, त्यातून कोणतं मायनस होणार? हे 2. अँड दिस इज एफ ई मायनस एफ यू. एफ ई इज विस्कस फोर्स अँड एफ यू इज द अपथ्रस्ट फोर्स. बट वेन दिस बॉल अटेंड्स अ टर्मिनल velocity, that is a constant velocity, constant speed, and if it is constant speed velocity नाही, constant speed, if it is constant speed जर अटेंड करत असेल तर त्याच्यावरती नेट फोर्स काय असतो? 0. सो द स्टेज इज रेश वेन द नेट फोर्स बिकम 0. त्यावेळेला हे दोन्ही फोर्स कसे असणार आहे? इक्वल असणार आहे. एफ जी इज इक्वल टू दिस वन जर का हा फोर्स 0 असेल तर. इज इट? नाव पुट द व्हॅल्यूज हिअर. डाउनवर्ड फोर्स इज नथिंग बट अपवर्ड फोर्स. मग डाउनवर्ड फोर्स काय? एम जी. एम काय असतो? मास. आणि जेव्हा लिक्विड कन्सिडर करतो आपण तर त्यावेळेला त्याची व्हॅल्यू व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटीमध्ये ट्रान्सफर होते. आणि टोटल अपवर्ड फोर्स काय? अपथ्रस्ट आणि विस्कस फोर्स प्लस बायन्सी फोर्स. इज इट राईट? इफ यू पुट दिस व्हॅल्यू हिअर, एमची व्हॅल्यू 4/3 πr³ रो, दॅट इज व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. डेन्सिटी ऑफ द मीडियम इज रो, डेन्सिटी ऑफ द स्टील बॉल इज रो. करेक्ट? And the viscous force is 6 pi eta RV from Stokes law, and plus again this buoyancy force is जेव्हा तो बॉल हे जागा ॲक्युपाय करणार तर मीडियमसुद्धा त्याच रेडियसची असेल म्हणून त्याचं व्हॉल्यूम इज सेम, ओनली डेन्सिटी इज डिफरंट फॉर दिस मीडियम, कारण ते मीडियम डिफरंट असेल. इज इट राईट? मीडियमची डेन्सिटी म्हणजे लिक्विडची डेन्सिटी अँड दिस इज द मीडियम. बायन्सी फोर्स ड्यू टू द मीडियम म्हणजे मीडियमने ऑब्जेक्टवरती ॲक्ट केलेला अपथ्रस्ट त्याला बायन्सी फोर्स म्हणतात. म्हणून ह्या ठिकाणी व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी कोणाची घेणार? मीडियमची घेणार. आणि मीडियम ज्या वेळेला बॉल इथे येतो तर तो तेवढं व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करतो आणि तेवढं व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलं म्हणजे त्याची रेडियससुद्धा काय आली? मीडियमची आर आली. म्हणजेच 4/3 πr³ सिग्मा इंटू जी. करेक्ट? आता
यावरून सिम्प्लिफाय करायचं. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर 6.8 RV जर आपण या बाजूला ठेवला तर हा त्या बाजूला मायनस होईल. 4/3 πr³ सिग्मा रो. 4/3 πr³ जी कॉन्स्टंट बाहेर ठेवा, रो मायनस सिग्मा, आणि याच्यावरून व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन निघतं व्ही. हा 6/8 RV याला डिवाइड करा अँड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी. आणि याला परत आपलं सिम्प्लिफाय करा, याला भाग द्या 2 आणि हा 3 3 9 येणार, म्हणजे 2/9 r² g रो मायनस सिग्मा अपॉन इटा. and this is nothing but the velocity and this is known as the terminal velocity. is it right? आणि इटाची व्हॅल्यू काढायची असेल तर फक्त इटा त्या बाजूला जाईल, काय आपण मागे काय बघितलं व्ही. आता इटा जर ह्या बाजूला आला तर वी गेट दिस 2/9 r² रो मायनस सिग्मा g upon v and this is the expression for terminal velocity. Is it right? Clear this? So terminal velocity and Stokes law is clear to everyone? Okay, thanks.